Hi everyone, welcome back to our channel. This is Shilpa and this is Anjali Pushpan from B-GHUD Academy. So we are back with another intermediate role play for the 10 essential role play series, and in this we'll be discussing about a patient who is having superficial dermal burns. And we hope that you will be able to utilize the information provided in your OET preparation. Here is your cue card. Alright, thank you. You have 3 minutes to prepare and you can start now. Thank you. Okay, Miss Sarah, so I completed the examination. Thank you so much for cooperating with me. Well, I noticed few blisters and some white patches as well. Okay. So there is nothing to worry about it. This simply indicates that this is a superficial burn, and I'll tell you what this means. Okay. Alright, so superficial dermal burn means that this burn is on the top layer of your skin, which means that this is not severe and this is just a minor burn. We can manage it. Okay. Okay, nurse. Well, have you cleaned the area at home? No, nurse, I didn't do anything. You didn't clean the area. Alright, so what about taking any pills to relieve your pain? No, nurse. Okay, fine. Alright, so thank you so much for sharing that. Okay, Sarah, now let me tell you about the next steps. So you will be visited by a doctor and they'll conduct an examination. Once it is done, we can dress that area. Okay. Are you with me? Yes. Alright. And can I ask you one more question? Is that fine? Yes, nurse. Alright, so during that incident or after that, did you experience any signs of shock like dizziness? No, nothing like that. Okay, what about nausea or fever? No, nurse. Nothing. That's very good. I'm glad that you did not experience any signs like that. That's pretty good. And do you have any concerns? Yes, nurse. You have just told me that there are some blisters. So, is there any treatment available for that? Okay, I know you're a bit concerned about the blisters. I'm very glad to tell you that yes, we do have some treatment options available. But I cannot decide on the treatment modalities. You need to wait for the doctor. So normally what we do is according to the severity, the doctor will tell the treatments, and we have 3 options. Either we can leave it as such and it will heal naturally. That is one way of dealing with this problem. Or there is a second option where we can aspirate the fluids from this blister. I know it is a medical term, so I'll explain it for you. So aspiration simply means withdrawing the fluid from the blisters, and we might be using a needle for that. And that's the second option. And there is a third option where we can remove the top layer. Alright, so are you getting me? Yes. Okay, so as I already mentioned, the doctor will decide on it and they'll give you more information on it. Okay, alright. Are you with me? Do you have any concerns or questions about it? Yes, nurse. Will it leave any scars on my body? Okay, Miss Sarah, that is actually a very responsible question from your side, and I'll answer that. Unfortunately, well, yes, there is a chance for some scars, but as I already mentioned, this is just a minor burn, and the scars associated with this burn will also be very minimal, which means that it won't be even noticeable. So that won't be a problem, but you can wait for 14 days. That's it will take that long. I mean 2 weeks for this to heal, and after that, if you feel that these scars are bothering you, then please come back so that we can provide you an ointment and which will help you to get rid of these scars. Okay, are you getting me? Yes, nurse. And are you okay with that? Sure. Alright. Well, Miss Sarah, let me tell you about the next steps. So as I already told you, the doctor will be visiting you, and after the examination is done, you will be provided painkillers, so which you can have, and that will help you to relieve your pain. Are you with me? Yes, nurse. And if you have any other concerns, you can directly talk to the doctor as well. So, Miss Sarah, are you ready to wait here in our emergency department? Yes, I am. Alright, so please be here, and if you need any help, please don't hesitate to press this buzzer. Okay.
And by the way, my name is Shilpa and I'm a registered nurse in this department. Okay, so please take rest and the doctor will be here soon. Okay, nurse. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ റോൾ പ്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റോൾ പ്ലേയുടെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സാറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൾക്ക് കാലിലൊരു ബേൺ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കോസസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആളുടെ കാലിൽ ഒരു അയൺ ബോക്സ് വീണിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ടൈമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോർണിംഗ് ടൈമിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്, പക്ഷെ അതിനൊന്നും വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അടുത്ത സെന്റൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് ഇതാണ്: യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ ഫുട്ട് വൈൽ അസസിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ് ബിഫോർ ഹി ഓർ ഷീ സീസ് എ ഡോക്ടർ. ഇതാണ് സെന്റൻസ്. അതായത് എക്സാമിനേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് അതിന്റെ ടൈം ഇൻഡിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റീസണോ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് യു സസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വരുന്നത് ടാസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. അതായത് അവിടെ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. അപ്പം അതെന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഇതൊരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഡെർമൽ ബേൺ ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. പിന്നീട് അടുത്ത ചോദിക്കുന്നതിനാൽ എക്സ്പ്ലോർ മെഷേഴ്സ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ. എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി ചെയ്തത്? ക്ലീനിങ് ഓഫ് ബേൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ, അതോ പെയിൻ റിലീഫിന് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ എടുത്തോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് അങ്ങ് പോകാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മളങ്ങ് ക്ലബ് ചെയ്താണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ പൊതുവെ ഒരു കേസിൽ ഒരു എക്സാമിനേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ, ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ എക്സാമിനേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് പറയാം. ഈ ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് യുവർ ഫുട്ട് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറയണമെന്നില്ല. ക്യാൻ സേ ഓക്കെ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അതായത് ഐ ഫൗണ്ട് സം ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്യൂ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ. അപ്പോൾ അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി മെഡിക്കൽ ടേം. ദ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഡെർമൽ ബേൺ means. It is a burn that happens, that has occurred on the superficial layer of your skin or on the topmost layer of your skin എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു അഷുറൻസ് പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതൊരു ചെറിയ ബേൺ ആണ്, ദിസ് ഇസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹീൽ വെരി സൂൺ ആൻഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അഷുറൻസ് പോലെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതായത് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എയർ. അതായത് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ, ഈ ബേണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിൽസോ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസോ എടുത്തോ, പെയിൻ റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മളാണോ ചോദിക്കേണ്ടത്, അതോ നമ്മൾ ചെയ്തതിനെ പറ്റിയാണോ ചോദിക്കുന്നത്, അതോ ഇവർ ചെയ്തതിനെ പറ്റിയാണോ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അവർ ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം പെയിൻ റിലീഫൊക്കെ നമ്മളെന്തായാലും ഡോക്ടർ വരാണ്ട് നമുക്ക് പെയിൻ റിലീഫിൻ്റെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്ലസ് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ എക്സ്പ്ലോർ, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മെഷേഴ്സ് ദേ ഓൾറെഡി ഡിഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഡിഡ് യു ക്ലീൻ ദ ഏരിയ ബിഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ, ഓർ ഡിഡ് യു ടേക്ക് എനി പിൽസ് ഓർ മെഡിക്കേഷൻസ് ടു റിലീവ് യുവർ പെയിൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം. അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ദ ഡോക്ടർ, ഡ്രസ്സിംഗ് ബേൺ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. ദ ഡോക്ടർ വിൽ ബി ഹിയർ സൂൺ ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി എക്സാമിനിങ് ദി ഏരിയ. And after that, we will be able to dress this burn site. And വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ടാസ്കിന് സെക്കൻഡ് ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി സൈൻസ് ഓഫ് ഷോക്ക്. അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്നസ്, നോസിയ, ഫീവർ എന്നാണ്.
അപ്പം നമുക്ക് അവരോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. കെൻ ഐ ആസ്ക് യു സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? അതായത് സം മോർ എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതും കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ലൈക്ക് കെൻ ഐ ആസ്ക് യു സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാം, ലൈക്ക് ഡിഡ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് എനി problems, any unusual signs like dizziness, nausea or fever? ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം if they say no, you can say all right, that's very good, I'm glad that you did not experience any signs of shock, it's a good thing എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. If they say yes, then you can respond like I'm sorry to hear that, but try not to worry, the doctor will be here and they will be able to stabilize your situation എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. ഇനിയിപ്പം മൂന്നാമത്തെ ടാസ്കിൽ കിടക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ പോസിബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ബ്ലിസ്റ്ററിങ്. അതായത് ഈ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്, അതായത് സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ഒരു ടാസ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് ചിലപ്പം അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്രയാസം കാണും. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദം, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്? എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ടെൽ യു യെസ് ഐ ഡു ഹാവ് സം കൺസേൺസ്, ഐ ആം കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇസ് ദർ എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പം ചോദിച്ചിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആ കൺസേൺ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ യു ക്യാൻ സേ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ വാലിഡ് കൺസേൺ ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് ലീവ് അലോൺ, ആസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, റിമൂവൽ ഓഫ് ടോപ്പ് ലെയർ. അപ്പം മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പാണോ, അതായത് ആദ്യമേ ലീവ് അലോൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വിടുന്നു, പിന്നെ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ടോപ്പ് ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയാണോ എന്ന് പൊതുവെ ഒരു സംശയം വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതങ്ങനെയല്ല. അതായത് ഇവിടെ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണമെന്നല്ല, 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടാസ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ പോസിബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വിടാം, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അത് അങ്ങനെ വിടാം, അത് തന്നെ അത് ഹീൽ ആയിക്കോളും, യു ക്യാൻ ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. ആസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ളത് മെഡിക്കൽ ടേം ആണ്, സോ യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. അത് സിമ്പിൾ ടേംസ് തന്നെ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പറയാം ആസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, there is an option called aspiration of fluid. Aspiration simply means withdrawing of the fluid from the blisters. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇത് ഈ 3 നമുക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി. ഇതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളത് പറയാം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും ഇതിലേതാണ് ആൾക്ക് ആവശ്യം. So we can say, well, I'm not the authorized person to decide the treatment. You need to wait for the doctor, and the doctor will give you more information on it. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ടാസ്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത ടാസ്ക് അഡ്വൈസ് ഓൺ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കാറിങ്. ഇതാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ യൂഷ്വലി ഹീൽ വിത്തിൻ 14 days എന്ന് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ കിടപ്പുണ്ട് മിനിമൽ സ്കാറിങ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പറയണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പൊതുവെ. അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്. അവിടെ ചോദിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ആ അതർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിരുന്നു ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്. അപ്പം ദേ മൈറ്റ് ആസ്ക് യു വെൽ വിൽ ദർ ബി എനി സ്കാർസ് ഓൺ മൈ ലെഗ് എന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. വി ക്യാൻ സേ അപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മിനിമൽ സ്കാറിങ്. അതായത് സ്കാറിങ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മിനിമൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയണം, പക്ഷെ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടും വളരെ അത് ടാക്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ സാർ, ഐ നോ യു ആർ എ ബിറ്റ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കാറിങ്. Unfortunately, I need to tell you that yes, there is a chance for it. അതായത് ഇതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, but try not to worry because the scars associated with a superficial burn or a minor burn will always be minimal.
അതായത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലി പറയാം, അത് അധികാരം അത് നോട്ടീസബിൾ പോലും ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് വോണ്ട് ഈവൻ ബി നോട്ടീസബിൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഇഫ് യു ആർ ബോതേർഡ് ബൈ ഇറ്റ് ദെൻ പ്ലീസ് കം ബാക്ക്, വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു ഓയിൻമെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ക്വിക്ക്ലി ഫേഡ് അവേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നീട് അടുത്ത ഈ ടാസ്കിൽ നിന്ന് സബ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് reassure the patient about the next steps. Example, pain relief to be administered, doctor to address concerns. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയരുത് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്, ബിക്കോസ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് അതൊരു വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് രീതിയിൽ പറയാം. സോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, the doctor, as I already mentioned, the doctor will be here and they will be conducting an examination, and once it is over they will be providing you pain relief medications as well. They will be administering you pain relief medications, and once you take it all your pain will subside and you will feel much better. അതായത് ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വേദനയെല്ലാം അപ്പം തന്നെ മാറും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഫീൽ ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു അഷുറൻസ് പോലെയും കൂടെ അങ്ങ് പറയാണ്. പിന്നെ കിടക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ടു അഡ്രസ് കൺസേൺസ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ജനറലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ ടു അഡ്രസ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഡോക്ടറിനോട് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഡോക്ടറിനോടെ പറയാവൂ എന്ന് പറയരുത്. യു ക്യാൻ സേ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടോക്ക് ടു ഡോക്ടർ ആസ് വെൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത്രയും പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടാസ്ക് അവിടെ നിർത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും അവസാനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യൻസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, സോ മിസ് സാറ ആർ യു വില്ലിങ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഡോക്ടർ? ഇഫ് ദേ സേ യെസ്, നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്, ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്, പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഹിയർ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം, ഇഫ് യു നീഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ദ ബസ്, ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. പിന്നീട് മറ്റ് നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് ഇതൊരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എസ്പെഷ്യലി ബേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മിഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആളൊന്ന് കാം ആയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ആളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് എൻഡാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ദ ബസ്, ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്, ആൻഡ് ബൈ ദ വേ മൈ നെയിം ഇസ് ശില്പ ആൻഡ് ഐ എം എ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിവിടെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതൊരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല. സോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ് മറ്റൊരു സെറ്റിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പോകാം. ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ആയതുകൊണ്ട് ആളുടെ കണ്ടീഷൻ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.